Good afternoon, everyone. My name is Ola Peneva, Здравейте. today you are joining Добър us ден, for казвам се Оля our Пенева и днес се webinar присъединявате към мен dedicated към to този labor вебинар regulation. за Before we start with the прилагането presentations, на just like регламента за to принудителния let's труд. one in English, one in Преди да Bulgarian. започнем с Those of you who are представянето, willing to follow the translation in Polish and сега бих in искал да ви Bulgarian, представя, че има you канали can за just tap превод на right on the български three и dots на where it says more, полски. and you can Можете да say кликнете на трите точки, където English, пише More Spanish for и там да Bulgarian, and изберете Polish for Polish. английски, Ще го кажа това и на Spanish български. за Ако български ще следвате или тази полски презентация, за този вебинар полски. на български язик, ще имате възможност да го направите на канала, който е за испански. So I'm going back to presentation. Good Сега afternoon, отново everyone, and thank you for се връщам joining към us. It's great to see презентацията. Добър such ден, a радвам се, че се turnout for присъединявате към this нас. topic, for Много this се радвам important да видя topic. толкова много хора, които This ще слушат по тази webinar важна is тема. Този organized вебинар by the се Polish организира от Institute for Полския Business and Human институт Rights and the за Bulgarian Foundation for бизнес и Business and права на Human човека Rights, и от Българската and фундация за бизнеса и правата sponsored на by човека. our colleagues from И the е European спонсориран също така, подкрепен от нашите Coalition for колеги от Corporate Justice, and we're quite Европейската grateful for this opportunity to коалиция talk on such за important topic. For those of you who don't know me, my name is Ola Peneva. I'm коалиция the за founder and the director корпоративна of the справедливост. Bulgarian Foundation За for Business тези and вас, които Human не Rights, познават, an аз съм organization that is based in Bulgaria, основателя на Българската фундация за specialized бизнеса и in правата на човека bringing и the също така working on business, human rights, специализирам and в работа по more and човешките more on права в gender. бизнеса. One of the most И current topics for us една от at the moment най-последните теми за is, and one нас of the към projects that we're момента currently е един working от on, проектите, an по които в Embrace момента project, работим, is on labor exploitation, е конкретно and за also the експлоатацията topic на of пазара на труда. forced labor is becoming more and more Принудителният труд current. става So все for what we've по-актуална done тема. for you today Това, is, as you което know, сме направили за we've днес за extended the вас, time just because we hope както there are a lot знаете, of ние interest in this topic. увеличихме We have времето, защото four има много интересни really теми. Имаме important and четирима valuable наистина contributions, интересни и interventions from our ценни presenters, for which I thank you. личности, които ще This представят за вас. webinar will be recorded, Този and you will вебинар ще also have бъде opportunities to ask записан и също questions така имате възможност да to задавате the въпроси presentations of our speakers. относно And презентациите more към than хората, more които also ще to say представят. that if И you have any също questions, you така can ask them in the chat. And now I можете, will разбира се, да leave you задавате въпроси и in в the чата. hands of И Mr. сега Petr отново Varatic, who ще is ви the оставя в ръцете на founder and president, co-founder and president of the Polish Institute of Business Господ, and на господин Human Парачик, Rights in който Business. е She's also основа на one of госпожа the EU Парачик, която Forced е Labor Expert Group, and she основател will be на moderating Полската this фундация за бизнеса panel. и So човешките права. Beata, Тя ще бъде модератор thank you. на този Thank панел. you very much, Olia, for this very Давам ти good думата, Бята. Благодаря introduction ти and много, Оля, also doing some of the за това housekeeping представяне и също rules. така Just before I за start обясняване на and правилата, go into свързани the и с moderation, just to say даването also in на Polish for въпроси. some of the Polish participants Относно that we do have translation into полските Polish and участници, бих from искала да Polish ви into кажа, English че имаме available. превод So if you want to от slow or полски на more, you'll английски be и able to обратно. change it. So just switching for a Така moment to че Polish. Dzień dobry wszystkim. сега ще обясня и на Ponieważ полски. ten webinar będzie prowadzony głównie w języku angielskim, mamy zapewnioną tłumaczenie na język polski, więc jeżeli chcą Państwo korzystać z tego tłumaczenia, proszę spojrzeć na dolną linijkę i tam będą Państwo mogli wybrać opcje języków, jakie są dostępne w tłumaczeniu. Pod językiem hiszpańskim kryje się język bułgarski. I przechodząc już do naszego dzisiejszego spotkania, nasze spotkanie, and I apologize for a moment because I probably am on the wrong language, so I can hear the translation, which is a little bit confusing. Apologies for that. Yeah, I think now I should be fine. So
Today's meeting is dedicated to the EU Forced Labor Regulation and how Днесната it will be среща implemented е both across the посветена whole EU, на but първия also регламент за specifically принудителния труд implemented на in ЕС и конкретно как ще се прилага within и то Bulgaria. конкретно в But Полша before и we в move into България. the Forced Labor Но преди Regulation, I да think it's започнем important към to този remind първия us what регламент, мисля, че е forced важно labor да is in напомним какво е general. принудителният труд Forced като labor, цяло, по as принцип. defined in the ILO definition of В 1930, is basically all дефиницията work or на service МОД, which Международната is организация по exacted from труда, any person гледа under the страни threat 30, or of може да намерим penalty, and for определение, which че the person has made всяка offer работа или himself or услуга, herself която е voluntarily. And I know that Ben човек will е be принуден да providing a свърши под directive in our заплаха intro, but I think или it's important to наказание, за remember that we които have those човекът three всъщност не elements. е We предложил need to have себе an си element of the work or доброволно. service, which can be any type of work Това може да е happening всякакъв вид in работа, any която sort се of свързва в activity, industry or sector, вид дейност, including индустрия informal или сектор. economy. We need to have this element of a menace of penalty, and it's И трябва да important to имаме remember предвид that този forced labor does елемент not have to be с forced, потенциална заплаха, and we че need това to have не this element винаги of involuntariness, whereas a трябва да person имаме този елемент cannot be на deceived into липса taking на work доброволност. also. So those three elements are really crucial Този when it три, comes да, to the forced този labor. три тези три Also елемента са important, I изключително think, Ben важни. will Също be така е to remember is that there are also важно some да other запомним, terms че that има и you'll come други термини, across които ще срещнете, when reading about forced когато labor. You'll четете come за across принудителния terms труд. like modern slavery, Например, trafficking in the for the съвременно purposes of forced робство, labor. трафик You'll come на also come хора across the phrase labor или exploitation. фразата So just to експлоатация на put it in труд. context, modern Само slavery да is ги поставим basically an тези неща в umbrella term контекст. covers Съвременно both human робство trafficking, е forced общ labor, термин, debt bondage, който forced покрива marriages, slavery, and other slavery-like абсолютно всички practices. Was термини, first coined свързани с around the принудителния труд, но 1990s, включително и first introduced in принудително national сключване на legislation by the брак. UK in the Modern Slavery Act 2015, but is През basically a broader 2015 term този термин than е включен в forced labor. британското Then we законодателство, have но като also цяло е много trafficking in по-общ human термин. beings, and По this отношение на is a term трафика which на is хора, defined това in е термин, international който law, е and определен it в is basically a международното criminal право offense и where a като person цяло is е deceived or whose a person's vulnerabilities or престъпление. dependency is used to place this person in a В situation of случая exploitation, човек such as forced labor or sexual exploitation. бива And or some използван other неговата forms, уязвимост и в някаква, which така we'll че review today. може да бъде And then when we поставен go в to labor ситуация на exploitation, принудителен труд или, again, да речем, an umbrella проституция, term някакви. which refers to the work under very poor terms of employment, long hours. It includes По отношение underpayment на and unsafe working експлоатация, отново conditions. това е But общ there термин, are който also включва very often прекалено such дълги situations where people go directly часове, при които alternatives се to seek полагат other труд, employment недостатъчно and заплащане, possess a much more предотвратяване на човека да vulnerable търси друг вид to conflicts or situations. работни възможности. Luckily, over the years, states Слава started Богу, през to годините introduce държавите започнаха да both at the въвеждат national and international level various и на legislation to address those международно и на issues, which национално ниво различни is мерки, за да important, бъде отговорено на particularly because we тези see a проблеми. huge increase when it comes to the Виждаме number голямо of people who повишение, are когато affected става and who дума are за хората, които са currently засегнати experiencing both или в момента probably са modern част slavery, but от also specifically for тази this обща our topic дефиниция today, за forced съвременното labor. рабство, но и So when it по-конкретно comes to в modern slavery, определението seeing за the increase of принудителния around труд. 10 million По from отношение на 2016 съвременното to робство, 2021, виждаме скоко от 10 на out of 50 those милиона 50 million души people that are in modern slavery през at present, 2021. 28 million are actually in the По forced отношение на labor принудителния труд, situation. 28 милиона в момента It's са в not a такава minor ситуация, issue. така It's че not an това issue that is не е affecting only global south малък countries. It's проблем. an issue Не е нещо, което засяга само which is хората, growing например, also in от Europe. южните And страни, но therefore, това се it's случва и really в great Европа. that we have seen Така че EU kind of е joining some of прекрасно, the, че at the, виждаме let's say, Европейския съюз, който developing наистина regulations at се European включва level с that will help регламент, us to have законодателство kind на of more европейско ниво, uniform approach to който tackling наистина ще ни the помогне да challenges имаме with which we по-единен are подход, за currently да faced. отговорим This is not to на say that проблемите, before които there were no възникват. tools or no guidance for companies. Към момента няма From the някакви насоки или Polish, нарочници like за Europe, we can компаниите. always От гледна point to точка the на Полша publication винаги developed можем да кажем by a multi-stakeholder публикацията, group in collaboration разработена with the от Ministry of различни Defense and заинтересовани regional policy, лица. which basically is a guidance for companies who Това help to беше identify and оригиналната, prevent forced първоначалната labor. политика, която It ни basically помага takes the company да and provides it предотвратим with такъв тип tools for принудителен every труд stage и of the due diligence предотвратява, process. помага на And as компаниите Aurelia всъщност да already предотвратяват mentioned, такъв there's тип also currently in практики. progress И the също Embrace така project можем funded by да the EU again,
Отново да посочим и регламента, който в момента действа, проекта Embrace, който отново помага с това, че вътре са включени стандартни оперативни процедури и друг тип дейности за обучение. Също така има платформа за подаване на оплаквания, където хората, които са засегнати, жертвите могат да подават оплаквания и също така да научат за различните средства за помощ. Както споменах, ще преминем през регламента за принудителния труд, различни изисквания, как ще се прилага в различни държави, какво точно прави Европейската комисия по тази тема. Също така ще разгледаме и директивата с надлежна проверка на корпоративната устойчивост и ще имаме и презентации с представители от публичната администрация в България и Полша за това как в момента този тип законодателство напредва в средата в България и Полша. И накрая ще имаме време и за въпроси. С нас днес имаме петима прекрасни професионалисти. Започваме с Бен Паперштрате от организацията Anti-Slavery International. Бен е старши съветник към организацията в момента, но преди това работеше с Индустриалния световен съюз, включително и в Бангладеш. Съветвал е организации като Европейския център за човешки права. Той е експерт с експертен опит в механизми за отчетност и отговорност. Първия регламент за принудителния труд и е част от експертната група за принудителния труд, предоставяйки експертни съвети на Европейската комисия. Важно да споменем също и, че Бен е работил и по експертни въпроси, свързани с международната търговия. Това е изключително практичен аспект, който е важен, когато трябва да се разработват каквито да било насоки или тълкуване на законодателство. Втория и третия от нашите презентатори днес са от Европейската комисия, от Генерална дирекция за индустрия и вътрешен пазар и те ще обяснят как точно Европейската комисия ще прилага регламента и също така с нас пред нас ще представя Марта Грубницка в Министерството на развитието и търговията на Полша. Тя ще ни обясни как върви прилагането на този първи европейски регламент за принудителния труд в Полша. Тя също така беше ангажирана и с преговорите по време на регламента и сега по отношение на прилагането му. И също така с нас е и Ернеста Русел от Националната комисия за противодействие на трафика на хора. Тя има над 15 години опит при разработването на политики на национално ниво и също така за защита на хора, които са засегнати от трафика на хора. Работи в отношение на разработването на капацитет в сферата. Също така може би трябва да отбележа, че Ернеста е експерт, включен в работата на проекта Embrace и тя има този изключително ценен експертен опит и съответно споделя експертен опит при разработването на различните обучителни дейности. Ще спра тук и ще дам думата на Бен, който кратко ще представи първия регламент за принудителния труд и също така ще ни представи някой от
не само европейските гледни точки, но и на международно ниво. Благодаря ти много, Беата. И сега ще споделя екрана си. Надявам се, че всички можете да видите наистина добре. Казва се Бен Ван Пеперштрасе. Аз съм старши съветник към Anti-Slavery International. Много искам да благодаря на организаторите за това, че ни събраха, за да говорим по тази изключително важна тема, изключително важно законодателство. Това е изключително подходящ момент да сме тук заедно на част от този вебинар. Ще положа основите с информация за това какво е първия европейски регламент за принудителен труд. Да надградим това, което вече каза Беата. Първият въпрос, който трябва да питаме е за какво говорим, когато говорим за принудителен труд. И след това, централната дефиниция, разбира се, има и няколко други, точно тази, която е предоставена от Международната организация по труда, а именно всяка работа или услуга, която е изискана от някое лице под заплаха или с риск от наказание. Няма значение какъв тип работа, може да бъде трудова заетост, може да бъде частен договор, може да бъде тип работа като домашна помощница, може да става дума за човек, например, дете или мигрант. Когато говорим за принудителен труд от гледна точка на МОД, международна законодателна гледна точка, трябва да има заплаха, че ще има наказание. Това е много общо. Може да е много изрично казано, но може да е и много потенциално като заплаха. Например, заплаха към някой член на семейството или че ще бъде използвано определено знание, като предимство. Трябва наистина да се разбира от гледна точка на лицето, което е част от принудителния труд. Например, да кажем, че лицето, мисля, че това е добър пример. Лицето, което ако смята, ако вярва в вещерство, такъв тип заплаха, че ще бъде по някакъв начин засегнат. За това лице това е адекватна, истинска заплаха, дори за другите да не изглежда така. Така че това е основната, първият ключов елемент, колона, а именно заплахата. Втората колона е, че човекът не е доброволно включва се в този труд или работа. Отново тук имаме много общо разбиране. Например, ако сте мигрант и някой ви обещава да работите в Абу Даби, в началото казва, ела в Абу Даби, ще печелиш 3000 евро на месец, ще ти дадем къща и така нататък. И в момента, в който този човек отиде в Абу Даби, се оказва, че заплатата е само 300 евро, не 3000, че условията за живеене не са Бурж Халифа, наистина е изключително ужасно общежитие. Това също е вид недоброволно предоставяне на труд, защото това не е вида работа, за която първоначално сте се съгласили. Така че от едната страна заплахата, от друга страна нещо, което не се случва доброволно, и двете неща трябва да могат да бъдат интерпретирани изключително общо. И говорим за много различни ситуации, различни начини, по които това може да се материализира в реалния живот и как това от гледна точка на МОД са разработени 11 показатели, за да бъде оценена и да се разглежда как се повишава уязвимостта на хората. МОД конкретно разглеждаше
какви могат да са конкретните признаци за принудителен труд. И тук може да виждате какви са тези индикатори, а именно тормоз на някакъв вид уязвимост, въвеждане в измама, ограничение на движението, изолация, физическо и сексуално насилие, заплахи, задържане на документи или удържане на плащане. Ако сте принудени да работите, защото дължите пари, прекалена работа като допълнителни часове, също така и условия на работа и живот, които са по някакъв вид затормозяващи. Можете да видите, че някои от тези показатели са много конкретни, като например удържането на документи или заплащане, докато условията на живот и работа, това е доста широко. Така че това е доста широк схема, която да ви помогне да идентифицирате принудителен труд. И също така целта е да видите, че принудителен труд може да има различни форми. И може да видите такъв тип принудителен труд в ситуации, в които не бихте го очаквали. Ако компанията ви работи в много специфичен сектор, това може да има и допълнителни индикатори, да речем в строителството или в морското дело. Можете да искате допълнително да изясните допълнителни фактори. През последните десетилетия МОД работи за това да изясни, че всъщност принудителният труд, особено когато става дума и за веригите на доставка, може да се види, че не само отделни частни компании, но и самите държави могат да са включени да участват в такъв тип системи на принудителен труд. Така че в някои случаи не е частно лице или компания, а самата държава. В някои много тесни условия наистина, но те са много добре описани тези условия, в които държавата може да използва подобни видове принудителен труд. Но има и случаи, в които държавите се възползват от властта, с която разполагат над хората, за да може доста широко разпределено да използва такъв тип принудителен труд. Има разработена методология, може да видите примери, кога държавите са използвали широко разпространен такъв тип принудителен труд. Както каза и Беата, в световен мащаб съвременното робство и принудителният труд наистина това е огромен проблем. Мисля, че и Беата ви показа тази карта. Това е оценка за това до каква степен на 5 години всъщност се прави тази оценка, за може да се види до каква степен в процент от населението и бройка хора са включени и като жертви на подобни принудителен труд. В Северна Корея това е най-разпространения вид труд спрямо други държави. However, if we were to look in absolute numbers, because China is one of the biggest countries in the world, China would of course have more в Китай, там също има принудителен труд. От гледна точка на процент от населението, това е много по-малък процент от населението спрямо това, което се случва в Северна Корея, но имайки предвид, че Китай е огромна държава, като абсолютни стойности, хората в Китай, които са жертви на принудителен труд, са повече от тези в Северна Корея или в други държави.
Това, което в момента виждаме, е, че има малко по-малко от 30 милиона души, които са част от схеми за принудителен труд. 17, малко над 17 милиона са в частния сектор, близо 4 милиона са в принудителен труд, наложен от държавата. Вече споменах Китай. Виждаме това обаче и на места като Туркменистан, но може и на места, да речем, като Бразилия или в Щатите да видите, защото там, например, има занажителен принудителен труд в затворническата система. И около 3 милиона и 300 хиляди души положени на принудителен труд са деца, което е най-ужасният вариант. Около 236 милиарда американски долари се получават като незаконни приходи. Можете да видите, че принудителният труд наистина води до сериозни незаконни приходи, но в същото време може да окаже влияние върху конкуренцията на пазара на труда и в икономиката. Има тенденция това да се увеличава. 2,7 милиона души са част от особено принудителен труд, и това в сравнение с миналото десетилетие. И това ни води естествено към следващия слайд. Логиката или логиката за намеси е нов вид инструмент за политики, който става все по-популярен през последното десетилетие. През последния век само в Съединените щати имаше подобен инструмент, но Съединените щати искат да разширят този тип мислене към други юрисдикции. Първо Съединените щати успяха да обединят Канада и Мексико чрез търговски споразумения да включат това, и постепенно успява да убеди и други държави, например Коста Рика сега вече има инструмент, Пакистан, Индонезия и Европейският съюз през последните години създаде като законодателство такъв инструмент, така че имаме допълнително 27 държави, които добавят към законодателството си такъв инструмент за предотвратяване на принудителен труд. Съответно, държавите от Европейската икономическа общност, те също трябва да включат такъв тип инструмент в законодателството си. Така че в рамките само на законодателство средата се промени от това да има съвсем малко държави, които имат такива инструменти, а сега вече сериозна част от световната икономика има такъв тип законодателство. Какво казва този регламент за принудителния труд? Целта е ефективно да се бори с принудителния труд и нечестната конкуренция. Съответно, става забранено да се предлагат или да се изнасят стоки, които са произведени чрез използването на принудителен труд в рамките на вътрешния пазар на Европейския съюз. Така че абсолютно всеки продукт, който е произведен чрез използването на принудителен труд, е забранен. Става дума за абсолютно всички продукти. Доста широка е дефиницията. Не става дума няма значение дали е цял финален продукт или само елементи, части от него. И също така се включва дефиницията и на МОД, която вече споменахме.
както и дефиницията конкретно And за important, it анализ doesn't really на matter if it's условията. in a direct supplier or in an Отново, indirect business partner of няма, 40 years няма, away. с- Doesn't няма matter if the значение full product дали, is made дали by forced labor or става, only part. All of става that дума is part of за, the expensive definition that the EU да is речем, using. хранителни продукти или елементи от How продукти, is the дали EU става going to дума за enforce пряк this или ban on products made by forced индиректен labor? партньор, That really абсолютно depends on where the всичко forced labor takes place, се because it включва. basically has По the отношение EU на will have приложението, at minimum 28 competent authorities charged в with рамките enforcement. на So if the Европейския forced labor съюз, takes т.е. place within абсолютно the EU, so всички, take for минимум example 28 Sainsbury's, държави, then the competent authority of that member state, in this по example отношение Finland, на will be Финландия, да responsible. речем, If ако the става forced labor дума takes за place някакъв вид outside of the плодове EU, в so I Финландия, took the example, for example, cotton финландските from власти ще Xinjiang, трябва да се then занимаят the с European прилагането Commission на is the регламента. competent authority. Но ако става дума This за някакъв determines the leading продукт competent authority, but извън sometimes in Европейския certain съюз, тогава cases you don't Европейската actually need комисия е the орган, competent който се authorities to занимава с work together. прилагането на So it's the регламента. leading competent authority who informs the whole network about Начинът, по който investigations. става And прилагането, so once водещият a competent authority decides that компетентен that is forced labor, орган it sends информира also a similar Европейска message to мрежа the и whole system in the EU, saying, надзорни okay, I've органи. determined that this product is made by forced labor. We now need to stop it. We need to take it from the market and we Съответно, need to stop it also съответният орган from просто ще being каже, exported. ето определих, че този продукт How does се that then look? случва, What is се beef, if произвежда you want? с принудителен труд и The оттам EU has нататък се what I казва на абсолютно have всички now останали mentioned as draft, замесени a органи four-step и юрисдикции or трябва да two-step бъде, този продукт трябва да investigation бъде procedure. спрян от навлизане Namely, в that first, пазара на the Европейския competent съюз. authority has a Ето notification. как So изглежда that цялата can система. basically happen Първо because it има receives a petition. So нотификация, there is a central point where everybody can say, има I think that there is going to be forced labor in централна this field or in that точка, factory, централен пункт, etc. където се But it can подава also be информация. that a competent authority Може това да starts е, from its да own речем, initiative based on other signals it got, such as the risk database, which we will mention further, може някой central да risk подаде, да речем, indicators, сигнал до previous decisions, компетентния information орган from other или competent компетентния authorities, орган на or базата just на информация, consultation която with има, relevant stakeholders. да So речем, и след either out of консултации its с own заинтересовани лица. motivation or in Така че response to a може submission of органа information, a или competent authority will say, благодарение okay, на I've been собствена notified. инициатива, или защото We е will бил appoint информиран lead по competent някакъв authority начин, based или on след where работа the на forced labor заинтересовани is лица, taking place, да and that would trigger a preliminary investigation. So this is a информира. very relatively И lightweight това, part of the тази investigation, нотификация вече where ще the доведе objective до is really стартиране на to answer the разследване, question whether or not предварително there's разследване. objective verifiable information to suspect the likelihood of Целта е forced да се labor. You don't определи necessarily има need to ли prove it. It's обективна, sufficient to have that проверима objective and информация да се verifiable information предполага that вероятността за suspect a принудителен likelihood труд. of forced labor. So do notice the double Така че оценява се вероятността за suspicion there. принудителен труд. Тук има двойно So подозрение. again, it can be on its own Така investigation, it че can be based on risk factors, it can be on any може other да elements of е, third parties, including след това stakeholder може да consultations. да се случи, I think да that's се разследва. One more minute, Ben, please. Само I'm една wrapping up. минута, Бен. Това може да Let's се say that the случи, competent authority като has се finished разследва preliminary информация, investigation, комуникация с различни заинтересовани concluded лица. that there is no Щом разследването бива likelihood of приключено, forced labor, then the ако има investigation вероятност stops there. за However, if принудителен the труд, likelihood is тогава there, това it goes приключва, into но full ако има, investigation. And there the тогава competent вече authority започва goes истинско much more deeper, разследване, looks at което е all kinds много of information, по-задълбочено, с including абсолютно provided by всякаква business. информация, It която can се do случва, inspections, it can включително do another round of предоставена interviews, от or any other бизнеса, information that it finds to really интервюта. establish whether or not the product is made by forced labor. Целта е If at наистина да се that moment in определи time the даден competent продукт е authority произведен says, okay, с принудителен I have труд. И enough ако на този information етап and I can establish that the product is made by компетентните forced органи labor, кажат, then it comes to a decision че saying that the могат да product определят, needs че to е be използван removed принудителен труд, from the тогава market. And that се decision взима решение really дали goes този to all продукт the може customs да остане authorities на who will then пазара implement it. So that is или the не. structure of the И след investigation това and вече basically the решението heart отива of the към всички regulation. останали компетентни To help органи. that, Това е there is a структурата на supportive measure, регулацията. and that's all Има bundled мерки in за the Forced Labor подкрепа, Single Portal. So it's които what I са mentioned включени already, в central point for submissions. целия There's пакет. also information on competent Има authorities. портал There's за guidelines which the подаване Commission на will сигнали за after принудителен me труд, talk about, so I won't be talk too much централизирана about those. точка. There's a risk И database съответно which има is на този портал може да намерите supposed to come out информация за last month, but компетентните is органи. still in the works.
Насоки миналата седмица трябваше да бъдат готови, но все още има работа по тях. Също така има и списък с релевантни източници на обществена информация. И също така се очаква да има допълнителна информация с вебинари и така нататък. Благодаря ви много за вниманието. Благодаря ти много, Бен. Извинявай, че се намесих, за да свършим по-бързо. Имаме някои въпроси сега, но няма да ги задаваме сега, защото част от тях ще бъде отговорено в следващите презентации. Сега бих искала да дам думата на Бьорн Сойер от Генерална дирекция за вътрешен пазар и индустрия. Здравейте на всички. Благодаря ви, че организирахте това и представихте вече контекста. Сега ще се концентрираме малко повече върху това наистина какво правим и как прилагаме този регламент за принудителния труд. Както спомена вече и Бен, ние имаме 4 ключови елементи в регламента за принудителния труд. От една страна става дума за забрана за европейския пазар за продажба, внос и износ на продукти, които са произведени чрез използването на принудителен труд. Европейската комисия ще се занимава с случаите, на принудителен труд, които се случат извън Европейския съюз, докато националните компетентни органи са случаите, които се случват вътре в рамките на Европейския съюз. Забраните ще бъдат изключително целенасочени върху конкретни продукти. Ще бъде доста наистина фокусирана и целенасочена съответната забрана, но ще засяга може да бъде за всякакъв вид продукти. Регламента може да се прилага за абсолютно всички продукти и видове принудителен труд. От декември 2027 година ще се прилага, като ще се включват и компоненти, а не цели продукти, компоненти, които са включени в продукти и са били включени по някакъв начин в пазара, са присъствали на европейския пазар преди декември 2027. Отново малко препокриване с това, което каза Бен. Ние сме подготвили различни пакети за различните заинтересовани лица. Има единния портал за принудителен труд. Може да намерите изключително много информация там, включително насоки за как се случва целият процес на разследване. Много информация, която е свързана и може да бъде полезна за различните компании, но също така и представители на гражданското общество. Също така представяме и различни мерки за подкрепа за малките и средни предприятия. Както споменахме, ще има база данни с различните видове рискове. Ще има конкретна точка, пункт за подаване на сигнали за различните индустрии и различните продукти. Сега по отношение на насоките, те са доста съобхватни. От една страна се опитам да ви ги представя така, че да не са прекалено описателни, но все пак и да са достатъчно конкретни.
Това са по-скоро има структурирано около 5 основни елемента. Обхвата на регламента, там са посочени продуктите и компаниите, които са включени, ключовите определения и също така индикаторите за принудителен труд. След това имате процес по разследване. The risk-based assessment approach, which is also in the Forced Labor Regulation, Article 14. I'll talk about this in a bit as well in the next slides. Малко по-късно ще следва по-конкретно ще говоря за този процеса. Ще има различни етапи, ще ви покажа. След това имаме като трети елемент и прилагането и глобите. А именно как ще се случва това на границите и в рамките на Европейския съюз, какъв тип доказателства също така ще бъдат приемани. Сега малко повече за първата част, обхват на регламента. Става дума за всички обхванати с всички продукти, цели или части от тях, които са произведени с принудителен труд, на който и да е етап. Включена е цялата верига на доставки. Също така се включват всички географски райони. Разбира се, някои райони може да представят по-висок риск за принудителен труд. И прави се разлика между принудителен труд при частни компании или държави. Съответно, обхванати са всички компании, които продават на европейския пазар или изнасят от него, производители, вносители, дистрибутори, търговци, онлайн търговци. Сега стигаме до процеса на разследване. Това е общ преглед. То е структурирано около 5 основни етапи. Имаме първоначална оценка на потенциални нарушения. Използваме подход базиран на риска. След това имаме предварителна фаза, при което се оценява каква е вероятността за нарушение на регламента. И след предварителната фаза се преминава към официално разследване, ако е било определено, че има достатъчна вероятност за притеснение. И ако продукта се установи, че е произведен с принудителен труд, тогава се излиза с решение, което ще забрани на икономическите оператори да използват този продукт. И накрая имаме етапа на прилагане в рамките на Европейския съюз и на границата. По отношение на процеса за разследване, това е всъщност първите две фази от него. На първо място имаме така наречения подход базиран на риска. Той се базира на 3 критерии. Целта е да се определят продукти или продуктови групи. Трябва да се определи кои продукти или групи продукти са изложени на висок риск от принудителен труд. Има
скала за оценка. Severity can relate, for instance, to systemic or systematic forced labor risks, as you have, Могат for да instance, се in the case of отчитат safety и, forced forced labor. да It can речем, also неща be от other типа на types of какъв е системния overall for риск measuring severity. за използване на Then the принудителен second труд за определен criterion продукт. is quantity or volume of effective products that are Втория placed or критерий exported from е the market. количеството или So this question обхвата на relates засегнатите to, продукти, let's say, които the value са of imports for the включени respective product group или into the EU. If изнасяни the forced от labor is occurring пазара на outside the EU. Европейския съюз. Also can be actually Ако absolute всъщност quantity in terms of physical quantities, like ако tons по of някакъв начин се certain случва products being imported into the EU. конкретно за And the износа, final ако criterion is разбира the се share of the има product in the принудителен труд, forced labor, който because as mentioned продукти before, и we're looking at the entire продукти се supply chain. изнасят извън We're not looking Европейския only at съюз. at the final product, but we're actually И looking at накрая трябва да the се different определи components дела на that might have been продукта, made with forced labor and to what extent those който се components произвежда enter с the supply принудителен chain for a труд. given product Дали group. е цял So продукт we're или looking at само the елементи extent to от. which forced labor occurs across the entire supply chain of that product group, Както и from съответно upstream как това се случва в рамките на activities like цялата верига на extraction of raw доставки. materials up to downstream activities. Това започва се анализ и At the се same прави time, от so these момента, are в the който key биват criteria which допити are материали за also съответния forced продукт labor до крайното regulation, производство. which apply to products or По identifying and отношение assessing на the risks related елементите to за products. Then we also have идентифициране на some компании, elements that we need to consider when identifying companies and economic operators that are linked вземат to се, these product отчитат се groups. неща, като доколко Now these компанията elements are е grouped into three близо main до предполагаеми categories. условия The на first relates to the proximity of принудителен труд, let's say, economic operator to the forced labor. така че се оценява So to what близостта на extent that икономически economic оператор operator is до very принудителния труд. close to where forced labor is actually occurring. Is he actually Някои in its икономически оператори са чисто физически operations, or близо is до actually такъв тип upstream or условия. downstream of its own production process? Then the second one is the leverage. So to what extent Като economic втория operator is елемент capable of има mitigating and ending forced labor. възможност за And then the предотвратяване, third смягчаване или прекратяване на to what extent is принудителния труд. also capable to influence Доколко the икономически mitigation and оператор може ending да forced labor повлияе и да different смекчи parts of the върху supply chain. So even if it doesn't not occur in its own production условията на processes, he принудителен might труд have more в power or leverage рамките на in terms of supply цялата верига на relationships доставки, in както и в mitigating рамките forced labor, на неговия let's say, собствен upstream of its production производствен processes. процес. Then the third one, which is linked to leverage, is size and economic Третия елемент resources е that can involve свързан the economic с operators, because размера и the bigger the икономическите size of the company, ресурси, for които са instance, the more, включени за икономическите roughly оператори. speaking, the more power, the more leverage he has in terms of actually being able to do something about ending forced labor Оценява се in доколко its supply икономически chain. оператор And finally, we have е достатъчно голям, за да we also have to consider the прекрати такъв complexity of тип the supply chain. практики. As you probably know, И накрая се for разглежда some и industries, сложността markets, на sectors, веригата на доставки. etc., supply chain За is някои extremely complex. индустрии You might have този верига на доставки са hundreds of изключително companies сложни. being Има part of the стотици constellation компании, които са част от economic actors producing a certain цялото, type of product. So we цялата also need тази to consider this констелация, цялото съзвездие. complexity of the supply chain. И това And the complexity of the supply chain is another way of saying that the more complex the supply chain is, the more likely, roughly speaking, that forced това, labor което might смятаме, occur че somewhere in the колкото supply chain, simply because it's more complex по-сложна and more е веригата opaque. на доставки, So we толкова also need to по-голяма е consider this element in вероятността our да assessment има and елемент на prioritization of принудителен труд. cases. And I think that's it from my side. Мисля, че I'll това е let my всичко от мен. colleague Bjorn Сега talk about the next ще phases of the оставя моя investigation колега process. Бьорн да говори за Yes, thank you следващата very much, фаза Sherban. Good на afternoon to everyone. разследващия процес. And I will Добър build on ден на this on всички. what Sherban just mentioned Аз on ще different economic надградя върху operators това, което and focus спомена very much on how Шерман, this investigative и process ще actually коментирам как translates този процес for the по different разследване companies. наистина Maybe one interesting element to mention преминава is that към as you различните have компании. understood Може би from един both ключов Ben интересен and Sherban елемент е, presentation is that the как approach of първите the две regulation is very презентации much е, че focused on products. подхода на регламента е It's изключително много quite върху difficult at the продуктите. same time just Но в to същото време е много test трудно products in да isolation се and тества check at продукт them and в say, okay, this изолация product was и да made се with forced каже, labor. окей, този So продукт we е need, бил so to speak, произведен с proxies, and принудителен that's the труд или reason не. why in the Трябва да course of the използваме investigation we will look
партньори, заради което ние включваме различни компании, които са, например, изнасяли този продукт. Има два момента, в които компаниите могат да бъдат, можем да се свършим с тях. Първата е на предварителната фаза, така че в случая има молба за информация в рамките на отговорността за надлежна проверка. В рамките на 30 дни трябва да се предостави. Разбира се, тук е важен момент също, освен ако няма риск за процеса. Това е предварителната фаза. Да има право да бъдеш чут, така че тук не се взима решение за това дали ще се издава забрана или не. Но има възможност тази фаза да бъде пропусната, ако има риск за жертвите. И също така, ако има риск да изчезнат доказателства. Вероятно, колегите от държавите членки също ще коментират, ако става дума и за наказателни производства. Вторият етап, в който като компания можете да бъдете изслушани и с вас да се свършат, можете и в това ще са някакъв вид по-скоро изключителни случаи, при които има инспекции на място. Когато става дума за държави членки, разбира се, е малко по-трудно това, защото става дума и за национален суверенитет. По отношение на информация, която да бъде получена, може да става дума за сателитни снимки, данни от документи, интервюта с засегнати лица. Може и нещо, трябва да имате предвид, е, че стандартите, които ще се изискват, са административни, а не наказателните стандарти. Ако става дума за наказателно производство, което, да речем, ще се стигне вследствие на... Трябва да се има предвид, че конкретно за административните елементи прагът е по-нисък, отколкото при наказателно производство. По отношение на доказването, компетентните органи трябва отговорността за доказване е върху тях. Те трябва да докажат, че наистина има принудителен труд. Но се отчитат и неща от типа на компаниите да се опитват да забавят информация, отказват, по някакъв начин пречат или предоставят непълна информация. Така че това са ви послания, които се отчитат. Така че като компания опитайте максимално много да сътрудничите, защото това е в ваша полза, в ваш интерес. Защото в крайна сметка случая ще се решава на базата на абсолютно всяка информация, включително поведението на компаниите в рамките на този процес. Може би това е прекрасен момент и за реклама за нас. Ние вече стартирахме уебсайта, в който има различен вид ресурси и той илюстрира какво може да намерите там. И има конкретен фокус върху случая на малките и средни предприятия. Знаем, че мнозинството от компаниите в Европейския съюз са малки и средни предприятия. Опитали сме с максимално достъпни дефиниции да обясним, както и така да ви обясним какви са различните стъпки, през които трябва да преминете. Вероятно колеги от националните администрации също ще коментират малко по-късно. Ще имате подкрепа и чрез националните точки за контакт.
Maybe a word quickly on the Може би decisions and what you can expect once this кратка investigation информация и is за това concluded какво and if it може да concludes indeed that очаквате, there is ако forced labor. има заключение от There are разследването two с elements решение, че constitutive to the има decision, and this is a bit related to what I've tried to включен explain in terms принудителен of труд. product on the one hand and companies on the other. Сега ще обясня какво ще се случи на That точка на as компаниите и на such, once продуктите. the decision is issued, it's a Ако product-based decision. излезе So it решение, will be a това е prohibition, решение as конкретно Shubhanan mentioned, за on конкретен продукт. exporting the products concerned on the Както EU каза и market, моя колега, and theoretically should apply to това all решение за economic exporters, конкретния продукт even those that have not been ще subject to the investigation. засяга But европейския at the пазар same time, и we абсолютно всички know because икономически of the оператори, investigation които that по we някакъв will, начин of са course, identify some засегнати и economic включени, operators, and свързани с therefore този also продукт, have дори да within не the са same били включени в decision разследването. specific orders dedicated to those companies that have been subject to an investigation. And basically, they are of two types: withdrawal and disposals orders. По отношение на And the конкретните regulation also наредби, here които takes ще into се, account, разпоредби, as was които briefly mentioned, the case of ще products бъдат where you have издадени, only one part of that те ще product бъдат that was targeted конкретно with forced labor насочени and към the possibility компаниите, for които the са company били to част от actually replace разследването that и part. могат да бъдат I will not go too разпоредби much за into detail for the interest оттегляне of time на about the продукта different или за possibilities по that you някакъв have, but know that начин you have different, унищожаване на of въпросния course, продукт. ways to Може да review, бъде ask for частично review, това withdrawal, or an appeal of the decision. They унищожаване all have или different legal подмяна на части, consequences. които могат да бъдат But of course, подменени. here I invite you to go through the Приканвам guidelines for ми the да specific dates преминете related to that, because I would внимателно like to през focus насоките, maybe at the end of my свързани presentation с on тези something елементи. Искам that на финала на I guess most of презентацията да you might обърна ask, внимание yeah, на but нещо, what is then което the link много от вас може да with питат, но due diligence, каква е точно which has, of връзката course, over the last между few years gained a lot надлежната of prominence проверка in comparison to the в forced labor последните regulation години? in the kind of Това е нещо, което EU debate. изключително много And here, стана maybe an популярно. important element and probably the starting point is И to understand that the forced labor regulation does not impose due diligence obligation. трябва да The си има forced предвид, че labor regulation регламента is за really about принудителния an труд obligation of results, не and due diligence in that включва context а, stays very much voluntary. някакъв начин But of course, and задължение this за is надлежна in line проверка. with Но, different разбира international се, standards, OECD, той ILO, е UN свързан guiding с principle, but различните due diligence is a very effective way принципи in и на certain cases национално to also ниво, съответно demonstrate създадени от compliance МОД. during investigation, or at least to provide information. And some of you might be familiar with Отговорността за the надлежна wheel that you проверка see on е the свързана right по-скоро и с hand начина, side по който of the компанията slide. трябва да It's реагира на basically the different национално six ниво. steps that are recommended by the OECD and those due От diligence Организацията guidelines за икономическо issued by the сътрудничество и OECD. развитие They've има celebrated 5 last стъпки, month the които 5th се year, so you see it's a препоръчват proven и, framework те, to help companies, и including SMEs, това е to рамка, която наистина navigate се е with доказала, their supply chain, to better understand it and also to prevent and potentially address some така of че the risks. всъщност компаниите наистина да And наблюдават веригата на last but доставки. not least, I see that a lot of you and a lot И of participants накрая might на be ней на more последно confident място виждам, business че now, but I also take the много от opportunity to участниците може да share са много a few по-наясно с бизнес света, information about the submission но information, because you might also have бих искала да people from обърна civil внимание society на here. начина на подаване на Of информация, course, защото има you представители will на be a great гражданското partner общество. in the course of the Разбира се, investigation. I вие think ще сте it has been изключително ценни demonstrated in other партньори в хода на instances, and разследването. for example, also in the US, Mexico, and so on and so forth. But basically, my key message here is that Ключовото all the послание тук submission will е be centralized всички, via a цяло website, подаване so на the информация so-called ще бъде submission portal, and централизирано you will have кред a единия dedicated портал submission за information принудителен submission труд. point that will be Ще operational the day има of и the entry of конкретни точки application, за подаване на информация. the day of the entry application of the regulation, and of course, feel free again to have a look on the websites. Отново, I'm also наистина, happy to моля, take on разгледайте getting any specific уебсайта, questions on this. единния портал и разбира се, съм And на then разположение за finally, конкретни въпроси. И this is a bit the roadmap накрая това е that пътната you карта, will see. We are more or less която 18 ще months видите. ahead of Ние сме the entry of application. We are getting мал- prepared, and I имаме guess около this is also the same 18 message that the месеца member states and the next speakers преди да will започнем да pass прилагаме. pass on.
Предоставяме ви различни ресурси, така че е чудесно, че повишаваме информираността, защото през тези 18 месеца наистина ви призоваваме да разгледате различните ресурси и да се опитате да се ангажирате, да комуникирате с нас. Това е всичко от нас. Благодаря ви. Фантастично. Много ти благодаря, Бьорн. Шерван, благодаря и на двама ви. Малко ще променя реда, така че ще дам думата на Ернеста Русава, за да обясни каква е ситуацията в България. Чувате ли ме добре? Аз бях много заинтересована, особено в предишната презентация и имам въпроси, но ще ги оставя за малко по-късно. Ще се опитам да се придържам към бележките си. Това обикновено е доста голямо предизвикателство за мен, но по-безопасно за слушателите. Но особено по време на презентацията на колегите от Европейската комисия, е, че когато говорим за принудителен труд, особено в контекста на регламента, ние често мислим за продуктите. Но преди да има продукти, има винаги работник. Преди принудителният труд да стане видим във веригата на доставки, той започва много по-рано с измамното наемане на работа, както спомена колега от организацията Anti-Slavery International, с конфискация на документи, зависимост от работодател, изолация, невъзможност да напуснеш работа. И тук с властите за борба с трафика на хора стават актуални. И за това и включих тази информация и в националната ни работа по регламента. Българската национална комисия за борба с трафика на хора е националният координатор за трафик на хора, за борба с трафика на хора и съответно координира механизма за подаване на информация и укрепва координацията между различните държавни органи, както и гражданското общество, международни и други партньорски организации, така че съм изключително щастлива да мога да участвам в този вебинар днес, организирани от Българската фондация за бизнеса и правата на човека. Имаме привилегията, както спомена и Беата, имаме привилегията да работим заедно в рамката на проекта Embrace, който стана наистина отлична платформа, която включва бизнеса, работодателски организации, социалните партньори, граждански организации, за да могат да бъдат адресирани наистина най-трудните и най-сериозните форми на принудителен труд и трафик на хора, конкретно свързано и с трафика на хора с цел принудителен труд. Много от нещата, които ще споделя за вас днес, са всъщност резултат от не само от нашата дневна работа, но също и във връзка с това сътрудничество в рамките на проекта Embrace. Накратко ще представя 3 основни проблема. Тенденциите, които сега разглеждаме в България, националната ни подготовка за регламента за принудителния труд и нещо друго основно, а именно защо правим разлика между принудителен труд и също време трафик на хора с цел принудителен труд. През последните няколко години експлоатацията на труд стана една от основните форми за трафик на хора. И на ниво ЕС и на международно ниво наблюдаваме същата тенденция. През миналата година почти
половината от всички идентифицирани жертви, идентифицирани през националния механизъм, са всъщност жертви на принудителен труд. През първата половина на настоящата година е същото. Виждаме все повече примери на жертви от трети страни в България, трудови мигранти, най-често които работят в земеделието, строителството, обработка на храни, както и предоставяне на домашни грижи. Много от тях пристигат законно и имат трудови договори, но в същото време те постепенно се оказват в клопка на условия, свързани с принудителния труд, при задържане на документи. Това е най-основният проблем, който наблюдаваме в България, включително за последните случаи. Например, последния случай, за който бяхме информирани миналата седмица. Не плащане на възнаграждения, лоши условия на живот, ограничения на движението. Абсолютно всички елементи, които са включени в 11-те показателя на МОД. Както това е включено и в описанията в законодателството в България. Това рядко започва с ясна физическа заплаха. Това е същото и при сексуалната експлоатация. Обикновено по-скоро се използват по-меки схеми за включване и ситуациите се развиват постепенно, когато вече хората са вътре в държавата, която е била дестинация. И за това ранното засичане, идентифициране е изключително важно. В същото време бих казала, че не съм щастлива да го споделя, но е вярно. Само малка пропорция малък дял от тези случаи се превръщат в наказателни производства, особено когато става дума за граждани на трети страни, конкретно трудови мигранти, но и не само. Нямаме случаи, които да сме идентифицирани още от началото на процеса на миграция, но няма да отварям тази тема, защото ще отнеме цялото ни време. Освен това имате само 4 минути, които ви оставят. Така че това ни казва, че наистина има сериозни пропуски и разлики между експлоатацията, начинът, по който се случва в реалността и начинът, по който се идентифицирана в правната система. Това е нещо, което също установихме и чрез проекта Embrace. Той ни позволи да работим много отблизо с работодателски организации, бизнес, други социални партньори, профсъюзи, НПО-та, агенции за правоприлагащи органи и много други партньори. И може би най-важният резултат до сега беше да изградим наистина общото разбиране за проблемите, свързани с принудителния труд и трудовата мобилност, защото трудовите инспектори са, да речем, хора, които установяват пропуски в трудовото законодателство. При полицията, да речем, разглежда случаи на трафик на хора или други. НПО-тата успяват да спечелят доверието на жертвите. Бизнеса все повече осъзнава, че етичното наемане на хора и отговорното наемане са част от отговорността, която те имат. И това е всъщност постепенно част от цялостното разбиране по темата. И надлежното идентифициране е невъзможно без мултидисциплинарен подход. Ернест, имаме само 1 минута. Какъв е етапа на приложение в България? Всички тези преживявания наистина са оформили националния подход.
Имаме работна група, която е сформирана. Министерството на икономиката и промишлеността и също така от Министерството на труда и социалната политика. Те са председатели на тази група. Включени са всички релевантни лица, заинтересовани лица. Също така има представители на Министерството на външните работи и на прокуратурата, органите, които са надзорни за пазара на труда, различните видове специализирани регулатори. И тази група се фокусира върху това да бъде направена карта на отговорностите по регламента, кой точно ще бъде точката за контакт, как ще бъде обменяна информация, как ще бъде установена в момента законодателната рамка и как точно трябва да се направи, за да може регламента да бъде абсолютно прилаган. Но това, което за момента е достигнато като информация, че не е въпрос само на наблюдение на пазара, когато става дума за сътрудничество за регламента, а наистина е включено активно сътрудничество и между митническите власти, прокуратурата и всички надзорни органи, което от наша гледна точка, основното нещо, което искам да споделя, последното е, че е наистина ключово да има разлика между нарушения на трудовото законодателство, експлоатация на труда, принудителен труд и трафик на хора с цел принудителен труд. Защото не всеки случай на експлоатация на труда е принудителен труд, но не всеки случай на принудителен труд пък отговаря на критериите за трафик на хора с цел принудителен труд. Трябва да има добро разпознаване на различните случаи и адаптиране на нашия подход. Благодаря ти много, Ернеста. Можете да споделите, можете точки, всичко, което говорих, ако аз ще не подготвих презентация, може да споделите с останалите участници. Marta Gromnicka from the Polish Ministry of Development and Technology. Преминаваме към нашия последен говорител. Само да обърна внимание, че вече имаме въпроси в чата, отговорихме на някои от тях, така че можете да ги разгледате. За съжаление, сесията ни на въпроси и отговори ще е кратка. Така че преминаваме направо към госпожа Громницка. Здравейте! Бих искала съвсем накратко да разкажа приложението в Полша на регламента. Това е знаков инструмент в подхода на ЕС към защитата на правата на човека. От гледна точка на държавите членки, той представлява и продължение и засилване на дългогодишните международни ангажименти за премахване на принудителния труд във всичките му форми. Въпреки че самата забрана ще влезе в сила от декември 2027 година, регламента вече е частично в сила. Държавите членки и Европейската комисия по-настоящем работят по подготвителната рамка, необходима за прилагането му. Това включва определянето и на компетентните органи, разработване на механизми за прилагане и създаване на база данни, използването на модула на системата ICSMS. От полска гледна точка ние напълно признаваме възможността на това тези подготвителни стъпки да бъдат предприяти навременно
и по един съгласуван начин. Ефективността на регламента ще зависи не само от неговата правна страна, но и от практическата готовност на националната администрация, националните администрации да сътрудничат в общата рамка за прилагане в Европейския съюз. Определението на принудителен труд, използвано в регламента, е съобразено с конвенцията. Тази дефиниция е умишлено широка и отразява сложната реалност на съвременните глобални вериги на доставки, където рисковете от принудителен труд могат да възникнат на различни етапи. И по тази причина регламентът се прилага към целия жизнен цикъл на продукта. От добива през производството до крайното пускане на пазара на продукта. Често принудителният труд всъщност е скрит в сложни вериги на доставки, но често неговите последици се усещат пряко на вътрешния пазар на ЕС. Предприятията в страни като Полша са дълбоко интегрирани в глобалните вериги на стойността, както като вносители, така и като износители. На практика това означава, че предприятията трябва все повече да управляват рисковете, свързани с принудителния труд. И макар регламентът да не въвежда самостоятелно задължение за надлежна проверка, той ясно стимулира компаниите да имат да укрепят съществуващите системи за спазване на изискванията. Могат да бъдат взети предвид всичките им усилия от компетентните органи. Европейската комисия публикува на 26 юни насоки за прилагане на регламента, които предоставят важни практически разяснения, особено по отношение на подхода основан на риска и съображенията за надлежна проверка в хода на разследванията. Полша счита тези насоки за важен ориентир за рамката за национално прилагане и в рамките на подготовката за прилагането на регламента от декември 2027. Регламентът насърчава пълно сътрудничество от страна на операторите, икономическите оператори, една липса на сътрудничество или представяне на подвеждаща информация може да доведе до неблагоприятни решения. Вече в Полша е взето политическо решение относно националния модел за прилагане, като Министерството на икономическото развитие вече е определило компетентен орган, отговорен за провеждането на административните производства и взимане на решения съгласно регламента. Изпълнението ще бъде подкрепено от редица сътрудничести органи, особено такива за надзор на пазара в рамките на съответните им области компетенции. В момента създаваме и специална работна структура за подпомагане на прилагането на регламента. Тази група ще се фокусира върху подготовката на законодателството, върху координацията между институциите и разработване на практически насоки за икономическите оператори.
Възнамеряваме да включим всички релевантни органи, ангажирани с прилагането и надзора на пазара, така че да имаме един съгласуван, един ефективен подход. И в същото време пък в Полша вече са подготвени предварителни законодателни предложения за подкрепа на прилагането на регламента. Активно анализираме националната рамка, така че да гарантираме, че необходимите институционални разпоредби и механизми и процедурни разпоредби са приложими. За нас е много важно прилагането да не е само от правен характер, а да е оперативно. И това включва и механизми за координация между органите, обучение на ефективно използване на инструменти, като например ICSMS. И накрая важно е да се подчертае, че рамката на ЕС е важна стъпка напред, но нейният успех ще зависи от последователно прилагане, сътрудничество между държавите членки и ангажираността на икономическите оператори. Картографирането на веригите за доставки, укрепването на гаранциите, договорните гаранции, подобряването на инструментите за оценка на риска и изграждането на вътрешен капацитет ще бъдат съществени стъпки в периода до 2027 година. Но е важно също така регламентът да се разглежда в по-широката рамка на ЕС за отговорно поведение на предприятията. Включително в контекста на директивата. Maybe forced labor, but the directive CSDD introduced a more general obligation of large companies. Може би от практическа гледна точка директивата въвежда възможности за увеличаване на ефекта от работата и промяна на веригите за доставки. От гледна точка на практиката, тези два инструмента работят заедно. Насочват хоризонталната надлежна проверка за целенасочен механизъм за въвеждане, насочен към намаляване на риска, и това означава, че фирмите ще разчитат все повече и повече на еднакви основи, на една и съща система за оценка на риска и така нататък, което означава, че ефективното спазване на директивата ще подпомогне значително спазването на регламента и обратно. За съжаление ще трябва да те спра тук и бих искала да дам поне няколко минути за въпроси. Много благодаря на госпожа Границка за включването. Разбираме, че работата в Полша продължава, но беше решено Министерството и други институции да подпомагат въвеждането на регламент. Още веднъж много благодаря на всички наши говорители. Вече имаме получени някои въпроси в чата. Благодаря на колегите, които им отговориха.
Но има и някои Is the въпроси, context на of the които не forest сме отговорили. regulation, have any national implementing measures been adopted in the EU member states that От гледна specify, точка among на other things, the competent прилагането, authorities responsible въведени for ли audits са and механизми, inspections of due diligence които systems, or специфират establish the applicable органите, penalties които for non-compliance? отговарят In which за countries, what are контрол, the identification numbers? дали са And it may seem въведени it's a little bit санкции при preliminary, but неспазване. if any of you wants to Разбирам, че това са answer this предварителни question, все so пак that's question етапи, но one. ако някой от And колегите I може think да there is или one иска more да отговори, question. How мисля, че има precisely will a и banned още product be един въпрос. described in a ban Как, decision? доколко How real точно is ще the risk of бъде changing of minor описан един characteristics of a product in забранен order to pretend продукт? that it's not a subject of a Колко ban, which might be малки трябва relevant да in са case of промените в multi-year един продукт, proceedings? In ако reality, how is the EU искаме да Commission going to изглежда force сякаш entities не е outside of забранен. the EU to provide? And that's a question, second question, sorry. How the Втория EU Commission is въпрос, going to force the как entities outside of the EU to всъщност provide information or consent for Европейската on-site комисия inspections, ще particularly we are окаже talking about China. натиск So, към because I know that one дружества of the colleagues извън from Commission needs to Европейския leave съюз да soon, спазват perhaps I'll just регламента, give you the особено space now to answer those дружества questions, and от then we can Китай, move така to че the other ones. давам ви възможност да отговорите сега на тези въпроси. And also from the EU market towards third countries. И разбира се от пазара на ЕС към трети страни. Maybe Beata, I can take the first one and try to give Беата, ще опитам да отговоря на първия, но и на втория и третия въпрос също така. Има списък на компетентни органи, поне предварителен списък на тези органи, който е публикуван на уебсайтовете. Все още се изгражда, ако трябва да съм честен, и ще се опитаме да го представим по един по-приятен за ползване начин, но ако разгледате на сайта ни, може да филтрирате по държави членки и да видите съответните органи, които са определени от съответните държави членки. Колегите от Полша вече отговориха за случая в Полша. Може би може да добавите още и за тях. От гледна точка на решението и на описанието на продуктите, бих се объркал към представянето на Ернеста, но ключовия въпрос е връзката на продуктите с принудителния труд. Identification element related to the product as such, we will also have освен да идентифицираме информация за продукта, ще идентифицираме информации за компаниите, които пласират на пазара този продукт, но и, разбира се, веригата до доставки за места, на които е открит принудителен труд. Ще покажем откъде идва продукта, но бихме искали тази информация за произхода да бъде допълнена. Наистина, от гледна точка на въпроса за принудителен труд, може да е трудно да го направим. Разработваме актове за приложението като вторично законодателство. Това са начини, които да подпомогнем решението. Те ще са много специфични, така че ако имате добри идеи, какви биха били елементите, които в комбинация биха помогнали за идентифициране на такива продукти, бихме изслушали тези идеи. И най-важното е да се даде достатъчно информация, за да се подпомогне идентифицирането, но без да сме прекалено подробни в описанието. Във връзка с последния въпрос, как ще можем да съберем информация от трети държави, може би не сме били достатъчно ясни, но и основните икономически оператори и компании, от които комисията или компетентни органи ще искат информация, са европейски компании.
събирането на при събирането на тази информация, те трябва да се свържат с своите доставчици и те също ще усетят и трудността да съберат информация от доставчици от трети държави. Ако в този процес на разследване имаме европейски икономически оператор, който честно ни информира, не можахме да съберем информация от доставчик от трета страна, можем да това да бъде означено като случай, може би не за самата компания, но за доставчика или правителството на трета държава, ако знаем, че там съществува принудителен труд. Thanks, Bjorn. And it's really just to complement to the first question. I think нещо, което може да се добави към първи въпрос. Информацията за самия продукт има степен на гъвкавост. Мисля, че различните разследвания ще са различни в това колко тясно се идентифицира и дефинира един продукт. Може би ще вземем контекстуална информация, защото не е много лесно да се заобиколи един малък детайл. От това да опишем един продукт в много конкретни детайли до да го разгледаме в по-голям мащаб, в зависимост от нивото на разследване в всеки един случай. Имаме още въпроси, за жал след края на обявения част на вебинара. Единият въпрос, електрическата енергия, дали се разглежда като продукт на регламента? Бьорн? Не. Още един въпрос от друг източник. Какъв е случая с сгради, които са изградени с продукти, строителни материали, за които е идентифициран принудителен труд? Какво ще се случи? Ще бъде разрушена тази сграда или какво? Това е наистина един много труден въпрос. И той е споменахме го по-рано. Знаем, че строителният сектор е един от секторите под риск. Тълкуването е, че работниците предоставят услуга, а сградата стига до крайните потребители. В момента, в който една сграда сменя потребителите си, ползващите я, регламента не се прилага. Но ако някой от продуктите или суровините, които са използвани за строежа на тази сграда, ако някой от тях е свързан с принудителен труд, регламента може да се прилага, но не за строителството като такова. Благодаря. И последен въпрос. Възможно ли е решение за забрана да бъде допълващо към решение в случай на трафик на хора? Може ли да бъде такава забрана, може ли да се използва като допълнително доказателство? Предполагам, че това ще зависи от всяка национална юрисдикция, но възможно наистина да има допълнително влияние и наистина оценяваме, че в този случай едно криминално разследване би продължило по-дълго, защото отнема повече време
И But we защото appreciate, всъщност and I think that the regulation двете leaves a производства bit са of room различни, for maneuver но there for the different member states регламентът in дава delaying as място much as за possible гъвкавост на the различните държави членки, first interaction they would have with the но companies първата involved or интеракция concerned с to ensure that there is засегнатите no risk компании е jeopardizing the outcome of the criminal с proceeding. цел And да here е we сигурно, че received няма да бъде повлияно good feedback отрицателно from на other хода на member едно states that are действащо actually dealing производство. with the same type of И question. наистина държавите But членки it's also applicable to трябва да other се справят с същите типове pieces of въпроси. legislation. You also Това е have other policy приложимо areas where you и за have at the same други time criminal and administrative proceeding. елементи на So we can законодателството, definitely draw inspiration така from there. че Yeah. Perfect. имаме And случаи, Ben, I които think you можем also да wanted to add използваме on като this point. вдъхновение. Yeah, very quickly, because I fully agree with Bjorn that the concurrence rules will be Съвсем different in набързо each member ще state, so we need to добавя, look at that. защото съм But I съгласен think, с Бьорн, че and that's случаите really в to Ernesto's различните point държави as членки са well, is that различни. we will see this Нещо probably важно most тук likely е, in че the cases where there's both trafficking and forced labor, най-вероятно в случаи, and в you could които sort of има see the и two трафик на elements. хора, и And принудителен труд, ще however, I think видите those застъпващи proceedings се will also елементи, often но have different results in но смятам, че често двете производства биха имали различен резултат. По едното няма да има забрана, по другото един извършител би бил наказан, би бил вкаран за ефективна присъда в затвора. За съжаление, нямаме време да се задълбаем още в въпроса за надлежната проверка, но може би можем да организираме друг вебинар конкретно за този въпрос, защото, например, какво би се случило в случай на компания, която няма процес за надлежна проверка, какво изисква регламента в този случай, какви процеси биха били включени в една надлежна проверка, така че смятам, че това е един по-широк въпрос, който трябва да разгледаме в подробности в бъдеще. Искам да благодаря на всички наши говорители за вашите интересни представения и за това, че хвърлихте още светлина върху регламента. Благодаря много и на участниците от публичната администрация, които ни разказаха за прилагането на национална почва. Предполагам, че е възможно да имаме допълнителни дискусии след лятото. Благодаря на участниците, на нашите коорганизатори, на Оля Пенева, на колегите преводачи, които ни помогнаха днес. Благодаря на всички. Записът ще е наличен в YouTube и ще ви изпратим линковете тази или следващата седмица. Много ви благодаря за сега. Хубав ден на всички. Благодаря ви.